Hello, gracias. Hello, γεια σου. habeenkaas horta habeen aad iyo aad u adag ahaa nolosheeda horta wax badan ka bedelay horta markii weligii horta badda kuma safrin waa habeenkii ugu horreysay safarka aan badda kusoo galo cabsi badan waa dareemaynay dabeel mugdi badan qof kastana oo haddana dumarii waxa u badnayn iyo dad yarare u badnaayeen ragga adiga xoog leba waxaysa waa iska yaraayeen waxay saarnaan qof kastana tiisiisa cabsidiisa iyo wixiisa haysta dhibkiisa haysta doonti kale oo timin asigna waa qaylnaa inuu soo u booday doonti kale uu sheegay dabaashii ku gaaray doonti kale uu raacay anaa go-aan marka waxay ku gaaraysay nafteeda u badbaad dadkan u badbaadiyo inaa baashi aa qabto markiina ayna soo badbaadiyeen dadkii kor la wada saaray oo qof kasta listriyey ee la daraaminay laba gabdhood naga maqan yihiin oo laba gabdhood meesha nooga dhinteen kabacdi waxaan maleynayaa adiga labadii habeennimayna qabteen oo na soo badbaadiyeen korna wada keeneen barqadii waxaan nimid adiga qoraxda soo baxday dekada markii korna la wada keenana meeshii magacyadii waxaana loo qorqoray ma aqaan marka waxaan maleynayaa soomaali kale inay dhaheen ninkaasaa baashi wadi miya ma aqaan adiga kabacdi anaa lii wacay way weydiiyeen haa baashi waxaa dhaa marka ugu dambeysa baashi anaa wado aniga ileen runtaas sheega markaa ilaan markii baashi ugu dambeysa qofka wada anuu ahaa su-aashu weydiiyey taasay had haa dhaa anuu ahaa qofka wadi dharka qoyaanka wallahi inaa laga bedela habeen maalintaas xataa oo badda markaa ku dhacan qof kasta uu qoyo soo maaha dharkii xataa wallahi inaa laga bedela qolka qabow haddana xilliga December qabow iska ahayd qolkaa laga geliy walaa wax oo caawinaad iyo ama dhaqan fiicana kama hadliin xataa markii maxkamadda misingilida markay xukunka hadda ay sheegaysay qof kale jawaa xataa looyarka ma hadlin oo awooddu looma siin inuu hadlo ilaan qof markii xukunka ay siiso hore ay ka baxdaba It's a blue rubber boat. I can see the people. Check. Είναι σαν να ψάχνεις ψήλο στάχυρα. Ένα τόσο μικρό βαρκάκι στην απεραντοσύνη της Μεσογείου. Πρέπει να είσαι τυχερός να το βρεις καταρχάς. We will approach from starboard side, okay? Starboard side. Hello, everybody! Hello! Hello, guys! Hello! Good morning! Hello, is everybody okay? We are here to help you, okay? Okay, we're an Italian ship. Italiani, we're Italians. And we are here to help you. Πολλές φορές μας βλέπουν και φεύγουν, μας αποφεύγουν. Νομίζουν ότι είμαστε Λίβοι, ότι είμαστε λιβικές συμμορίες, οι οποίες πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι απλά για να σταματάνε τους πρόσφυγες και να τους γυρνάνε πίσω, αλλά πολλές φορές να τους πυροβολούν, να τους συλλαμβάνουν και να τους ξαναπουλάνε ως σκλάβους στα σκλαβοπάζαρα της Λιβύης. Ok, je voudrais des choses. Ok, des choses. D'abord, je veux que tout le monde reste assis et calme, ok? Pendant toute l'opération, tout le monde reste assis. C'est très important pour nous. D'accord? One baby life jacket. This baby? Ok, les bébés premier. D'accord? Σχεδόν κανείς δεν ξέρει κολύμπι και όλοι και όλες είναι εξουθενωμένοι από τις συνθήκες σκλαβιάς στη Λιβύη. Έτσι. Όλοι οι άνθρωποι που διασώζουμε έχουν τραύματα στο κορμί τους από βασανιστήρια. Give me more babies. Όλες οι γυναίκες που διασώζουμε έχουν κακοποιηθεί από παραπάνω από έναν άντρες στη Λιβύη.
Give me your right hand. Με το που ανέβαιναν στο καράβι, μας ρώταγαν αν έχουμε τεστ εγκυμοσύνης. Και μάθαιναν από τους γιατρούς του πλοίου ότι είναι έγκυες από τους βιασμούς στη Λιβύη. Άλλες φορές μας ρωτάνε κατευθείαν πού πάμε, έτσι, πού πάει το πλοίο. Καμιά φορά στρίβει το πλοίο νότια, γιατί αλλάζουμε ρότα, και λένε γυρίσαμε νότια, πάμε στη Λιβύη. Είναι έτοιμο να γίνει εξέγερση στο καράβι. Μας λένε αν πάμε στη Λιβύη, προτιμώ να πεθάνω. Έτσι, προτιμώ να βουδίξω στη θάλασσα. Give it to the other woman. Πρώτη φορά που πήγα σε μια τέτοια βάρκα και είδα δεκάδες χέρια από μακριά, έτσι, δεν καταλάβαινα τι είναι. Γιατί βλέπουμε χέρια έτσι, τεντωμένα, νόμιζα ότι ζητάνε βοήθεια. Και με το που φτάσαμε κοντά, είδαμε ότι ήταν πατεράδες και μανάδες που κρατάγαν τα μωρά τους ψηλά και μας παρακαλούσαν να τα πάρουμε πρώτα, ώστε να σωθούν στα σίγουρα. Αυτή η σκηνή, όσες φορές και να τη δεις, είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Θα έχεις ένα κόμπο στο στομάχι, όσες φορές και να το βιώσεις, όσες φορές και να κάνεις αυτή τη διάσωση, το να πας σε παρακαλάει ο γονιός, πάρε το παιδί μου. Marionio for Ribuan. Go Ribuan, yeah, Marionio. Okay, we are coming back to Marionio with 18 people, 18, 9 children, 9 women, and 3 pregnant women. 3 pregnant, one is sick. But it's totally outrageous how arbitrary these arrests are. I mean, if they don't find anyone who was nearby the steering wheel, let's say, they will just accuse a random person for a random reason. For example, in Italy, we know people that were accused for human smuggling only because they called the authorities and asked for help because the boat was sinking. So you call for help, you rescue the entire boat, and then you find yourself in jail. Okay. Tengo de Ignacio. ماما تشکر میکنم از تک تکشان که تا اینجا آمدن پایین امروز احمدم کردن. اما میخوایم سرکار ما رو کمک کنه و اجازه بیرون. در حقیقت ما از افغانستان هم و هم مکتب خود اعلام کرده و رفتیم به صفحه پلیس اونجا هم و در مادر خود از دست دادم. دیگر راه چاره نبود. اومدم بیشتر به اروپا که بخوایم زندگی خود رو بسازیم. ما اومدیم داخل این پلیسیان آمدیم و زنگ زدیم به وکیلا که ما مثلا چی شد؟ قضیه چیه؟ گفتم برای ما نه شما 8 تا برید. بازم ما مثلا نمی‌فهمیم از قانون اینا از چیزی نمی‌فهمیم سر در نمی‌آوریم که اینجوری شد مثلا رفتیم زندان رفتیم 2 سال شدن هیچ خبر نداریم مثلا به خاطر چی زندان رفتیم. Even now. نمیدونی چقدر هستم؟ الان چرا میگم 50 قطر است اما نمیتونم بفهم قطعیت واقعا 50 قطر است داخل زیاد نمیفهم. So he has not understood that he had 50 years in the beginning. میگه این متوجه نشدی در محکمه اولی که 50 سال مثلا زندانی داری؟ نه در محکمه اول ما هیچ متوجه نشدیم. اولش برای ما ترجمه بود که شما آزاد شدید قانونیش بود شما آزاد شدید. بعدش چند دفعه گذشت گفت شما 8 قطر است. بعد از چند دفعه مثلا ما که اومدیم داخل ماشین سوار شدیم یه آلمانی بود نمی‌فهمم کجایی بود برای ما بود 50 قطر است. یک سال و 9 ماهی که در خیبوس بودم
همین چیزا سخته خدادش به هیچی. دم آخر ما فهمیدیم که وکیل در مجموعیت میشیم. The previous time we have met in Chios, you had no contact with your family. Now you have re-established the contact. بله آره اینکه بعد از 2 سال واقعا من هیچ خبری نداشتم مثلا خانواده من دیدم و فامیل من دیدم چون که طفل مثلا خانم ملت اینجا اومدیم و 2 سال دیدم مثلا مرا هیچ کار نداشتم مثلا طفل من مثلا واقعا بقید برای کنم دایی جایی دایی ندادم برای که مثلا مرا بشه. Έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα 50 χρόνια φυλακή ο καθένας με την κατηγορία ότι οδηγούσαν την προσφυγική βάρκα που τους έφερε στην Ελλάδα. Η αστυνομία μας επέτρεψε 20 λεπτά συζήτησης μαζί τους. Οι άνθρωποι ήταν συντετριμμένοι, δεν πίστευαν για ποιο λόγο, δεν έχουν καταλάβει καν για ποιο λόγο είναι στη φυλακή. Ήταν συγκλονιστικό το γεγονός ότι τους ρωτάγαμε και δεν ξέρανε καν τα χρόνια, πόσα χρόνια έχουν καταδικαστεί. Νομίζω ότι είναι 8 και μάθαν ότι είναι 50 αφού τελείωσε η δίκη τους. Ο Ζαχίρι δεν έχει δει το παιδί του, έχει ένα νεογέννητο παιδί το οποίο το έχει δει μόνο μία φορά και ταξίδευε με την οικογένειά του, τη γυναίκα του και αναγκάστηκε να οδηγεί στη βάρκα όταν ο διακινητής του εγκατέλειψε έτσι ώστε να σώσει και τη δική του ζωή και τη ζωή της οικογένειάς του. Γεια σου Φατιμέ, εγώ είμαι ο Ιάσονας, είμαι διασώστης προσφύγων, ήμουνα στη Λέσβο για 1 χρόνο και στην Ιταλία για άλλα 5 χρόνια. Το ταξίδι με τη βάρκα πώς ήτανε? Είχατε κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες, υπήρχε στιγμή που ήταν επικίνδυνο για τη ζωή σας? بله همه سعی کردیم کلان غرق میشیم آل غرق میشیم آله بسیار خطرناک ترین سفر هستی سفر راه افتادیم خیلی وحشتناک بود لحظه خیلی ترسیدیم. Έχεις ξαναδεί θάλασσα ποτέ στη ζωή σου? Ναι. Σωσίβια, φοράγατε σωσίβια? Ναι. Γνωρίζατε κολύμπι? Ναι. Φτάσατε μόνοι σας μέχρι τη Λέσβο ή σας διάσωσε το ελληνικό λιμενικό κάπου στην πορεία? نه پلیسا در سر راه ما آمد ما نرسیدیم. Και όταν τους είδατε, πιστέψατε ότι τα βάσανα τελείωσαν? اول که بوکسل کردن میخواستن طرف ترکیه ببرن که کشتی ما پاره شده بود دیگه حالی نداشت که دیگه جایی بره. بعدش مجبور شدن که ما را کمک کنن بیارن طرفی اونا. Ναι, τι λέω COVID μπορούμε να πούμε και τέτοια. Ή μόνο συγκεκριμένους αριθμούς ανθρώπων. Θα δούμε τώρα. Όποιοι είναι μάρτυρες θα μπουν, οι υπόλοιποι θα πάνε απέναντι. Πες σου παρακαλώ, απέναντι, μην περιμένω τώρα. Ναι, όποιος είναι μάρτυρας απέναντι. Αλλά όταν είναι συνέχεια θα πούμε rotation. Ναι. Only witnesses go inside to testify. Lawyers, you are journalists. What are you? Lawyers? No. The case for the 2 Afghans. You have to wait outside here. Δεν έχω καταλάβει το εξής. Πώς γίνεται, ενώ στην αρχική κατάθεση πρωτόδικα η κατηγορία ήταν ότι οι άνθρωποι σκίσαν τη βάρκα, τους είδε ένας λιμενικός, υποτίθεται να σκίζουν τη βάρκα και να κατηγορούνται για πρόκληση του ναυαγίου, τελικά να καταλήξουν με ποινή για διακίνηση. Δεν το έχεις καταλάβει εσύ, γιατί δεν το έχω καταλάβει ούτε κι εγώ και μόνο δεν το έχει καταλάβει ούτε και ο Σωτάρος. Γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτό. Είναι πρωτόγνωρο. Γενικά ξέρουμε ότι τυχαία πολλές φορές διαλέγεται ο διακινητής, αλλά συνήθως διαλέγεται εκεί, επί τόπου, λένε από την αρχή.
Για αυτούς τους δύο συγκεκριμένα, από όταν έφυγε ο φάκελος από το λιμενικό μέχρι να φτάσει στο δικαστήριο να γίνει ανάκριση, είχε βγει μία επιπλέον κατηγορία της διακίνησης, αυτή τη μεγάλη κατηγορία. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι ενώ ο μάρτυρας τους είδε να σκίζουν τη βάρκα, έτσι λέει, εν τέλει αθώθηκαν για αυτό που τους είδε ο μάρτυρας να κάνουν, έχουν αθώθει για την πρόκληση ναυαγίου και δικάστηκαν για αυτό που κανένας δεν τους είδε να κάνουν. Για να καταλάβεις λίγο τι γίνεται, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο Ζαχίρη Αμίρ, ο εντολέος μας, ήρθε με την οικογένειά του, με την έγκυο σύζυγό του και την 4χρονη κόρη του. Η 4χρονη κόρη του δεν αναφέρεται στη λίστα των επιβαινόντων. Και αυτό ουσιαστικά καταδεικνύει και πόσο πρόχειρα, με πόση πλημέλεια έγινε η δουλειά προανακριτικά από το ίδιο το λιμενικό. Εντάξει, πολλές φορές παίρνουμε την οικογένεια στη δουλειά. Αλλά νομίζω ότι αν η δουλειά σου είναι διακινητής, δεν παίρνεις την οικογένειά σου μαζί και κυρίως την έγκυο γυναίκα σου. Δηλαδή, να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτά τα πράγματα. Μου φαίνεται αστείο και που το συζητάμε. My name is Valeria Hensel and I'm a migration researcher from Germany. We made a research of 48 cases of people who were accused for so-called smuggling, which is facilitating illegal entry and also for illegal entry themselves on putting people's lives at risk. All of these trials, the 48 trials, everybody was convicted, so not a single person was found innocent. The average duration of each trial for one person was 27 minutes. So it's like in less than half an hour, people are sentenced to decades in prison. Actually, the average sentence for one person was 48 years in prison and more than around 390,000 euro fine. So what we can say with this, it's that this case of Amir and Rasooli, it's not like an exception, it's just a norm. Σοβαρές υποθέσεις που δικάζονται 25 σε μία μέρα. Είναι απίστευτο. Πολλές φορές η διαδικασία κρατάει πιο πολύ το να φωνάξουν τα ονόματά τους, να έρθουν μπροστά, να τους διορίσουν το διερμηνέα, παρά το να δούμε τι έγινε. Η εξέταση των μαρτύρων. Ο περισσότερος χρόνος, αν είστε μέσα σε τέτοιες υποθέσεις, ο περισσότερος χρόνος που τους παίρνει στο τέλος να μετράνε τα χρόνια. Γιατί είναι 5 χρόνια, 8 χρόνια για τον πρώτο και μετά είναι 21 επί 2, κάνουν τους πολλαπλασιασμούς. Αυτό παίρνει το χρόνο και όχι να βρούμε αποδείξεις. Έγινε, δεν έγινε. Είναι ένοχος ή δεν είναι. Και μετά, άπαξ και τελειώσει εδώ και σήμερα το δικαστήριο, τέλος. Δεν θα τους ξαναδεί ποτέ κανένας. Θα βγουν από τη φυλακή μετά από 6-7 χρόνια, 8, 10, αναλόγως με τη συμπεριφορά τους. Κανένας δεν θα ξανανοιαστεί και δεν υπάρχει και διαδικασία να κάνουν μετά. Κοίτα που τους έχουν τους ανθρώπους πάνω στο πιο κρύο σημείο του νησιού, πάνω στο βοριά και χωρίς θέρμανση 10 ώρες τη μέρα. Αυτό που βλέπεις είναι η πιο καλή εκδοχή του. Όταν ήρθε ο Πάπας, βγάλανε τις σκηνές και βάλανε κοντέινερ. Πριν είχε σκηνές, τα μένανε σκηνές, τις λάσπες. Είναι απίστευτο, έτσι. Έχουν πάρει 3,3 δις ευρώ και δεν μπορούν να στεγάσουν μια χούφτα ανθρώπους. 3,3 δις και οι άλλοι κοιμούνται ακόμα στις σκηνές. Κοιμούνται στις σκηνές, πάνω στο βοριά. Χωρίς ρεύμα και χωρίς θέρμανση. Σκέψου όταν βρέχει εδώ τι γίνεται. Σκέψου όταν βρέχει εδώ κάτω, εδώ. Ναι. Σκέψου όταν βρέχει εδώ, ρε φίλε. The first time he got the bread. You say that the first time today, they don't know why, they got some sweets
at that place. It's the first time they got sweet today. Πρώτη φορά πήραν σήμερα και δεν ξέρει για ποιο λόγο. Do you get this often? Often? Every day. Every day, no, today. Only today? Never before? No. Yeah, delicious. Thank you. Να ρωτήσω κάτι. Πόσοι άνθρωποι μένουν εδώ? 1718. 1718. Και σε κάθε τέτοια σκηνή? Συγγένειες είναι, μια οικογένεια, κάποιες μόνες γυναίκες είναι οι άντρες. Εμείς είμαστε εδώ 20 λεπτά και κρυώνουμε πάντως. Ήδη. Ενώ στην πόλη δεν κρυώνε. Συγγνώμη. Κάπου αλλού που είστε δεν κρυώνε. Δεν μένω σε σκηνή στην πόλη. Δεν μένω σε σκηνή. Oh, you got your second application rejected? Yeah. People who get their application rejected, they stay in the camp? Yeah. For how long? I don't know. 3 years, 4 years. Please, help me. Have you eaten something now? Huh? Yeah, can't. But it's from 9 o'clock, 3 o'clock now. Have you eaten something or no? You don't want? Τι να μου πούνε, μωρέ. Δεν σου πούνε, φάγανε τελικά τίποτα? Όχι. Τους είπα αν θέλουν, δεν θέλουν. Τι σου είπανε, σου είπανε κάτι? Τίποτα, ότι θέλουν ελευθερία. Δεν θέλουν φαγητό, θέλουμε ελευθερία. Προβάλαμε αίτημα να προταχθεί η υπόθεση εν ώψη το ότι πρόκειται για 2 κρατούμενους και εν ώψη του γεγονότος ότι είχαν έρθει 2 ευρωβουλευτές να καταθέσουν ως μάρτυρες υπεράσπισης. Εν τούτης διέκοψε σήμερα το δικαστήριο για τις 7 Απριλίου. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλες 20 μέρες. Δυστυχώς για αυτούς τους 2 ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο. Και κυρίως είναι και για την οικογένεια του ενός που τώρα δεν έχει ούτε που να μείνει. Πρέπει να γυρίσει πίσω στο Παγιοχώρι, δηλαδή μια διαδικασία ταλαιπωρίας για πάρα πολλούς ανθρώπους που θεωρώ ότι μπορούσαμε να μείνουμε 1 ώρα παραπάνω να δικάσουμε το δικαστήριο. Ήταν 1 ώρα ακόμα. Δυστυχώς εντάξει, κάθε απόφαση της δικαιοσύνης είναι πάντα σεβαστή. Περιμένουμε για τα από 20 μέρες. Πάμε τώρα στη Σικαμιά και στη σκάλα Σικαμινιάς. Είναι 1 ώρα από τη Μυτιλήνη. Αυτό τη διαδρομή κάποιες φορές την κάναμε 3 φορές τη μέρα. Τότε στο απόγειο των αφήξεων. 3 φορές τη μέρα πάνω κάτω. Είχαμε έναν δικό μας άνθρωπο, εθελοντή, που οδήγαγε το βανάκι γιατί ερχόντουσαν αλληλέγγυοι,
εφόδια, προμήθειες, σκηνές που χρειαζόμασταν. Οπότε είναι ίσως η δρόμη που έχω κάνει πιο πολύ από κάθε άλλη στη ζωή μου. 3 φορές τη μέρα επί 9 μήνες. Ποιος είναι αυτός? Ανατολίστατε, Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Καλά. Δεν υπάρχει στιγμή να κατεβαίνω εδώ πέρα και να μην βλέπω τη θάλασσα χωρίς κοκκίνα. Ψάχνω ακόμα για... Είναι και εγώ που τα βλέπω τώρα, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν είμαι πάλι πίσω. Κοίτα ψάχνω. Είδες ότι βγήκαν 7 πτώματα τώρα στη Μυτιλήνη, μέσα στη Μυτιλήνη, στην πόλη, στην παραλία. Αυτή είναι από πανοπροώθηση, είναι αυτή όλοι, το λέω εγώ. 90%. Να μην σου πω 95%, 90% τους βάλανε στη βάρκα, τους στείλαν πίσω και πνιγήκανε. Πανοπροώθηση. Δεν είχε κανείς έγγραφα, κανείς Τα είχαν πάρει όλα. Και τα λεφτά τους και τα έγγραφα και τα πάντα. Δεν γίνεται 7 άνθρωποι, 7 πτώματα χωρίς ούτε ένα. Και πού πήγαν οι βάρκες και τα σωσίβια? Πού πήγαν τα σωσίβια, πού ήτανε? Πού πήγανε? Δεν είναι σωσίβια αυτή. Είναι επαναπροώθηση. Τους βάλαν, τους στείλαν πίσω και ξυπνήγηκαν οι άνθρωποι. 3 αυτοκίνητα πολιτικά χωρίς αριθμή τους πήραν και τους πήγαν στο Μόλιβο, κατά το Μόλιβο. Πού τους πήγαν αυτούς τώρα? Μάλλον κάποιο λιμεναρχείο, κάποιος θα τους πήρε από εκεί, τους έβγαλε νύχτα. Πού τους πήγαν από εκεί, γιατί τους πήγαν εκεί? Εδώ βγήκε πέρυσι μια βάρκα, αυτή που πέρυσι δεν ήταν που πυροβολούσαν. Το λιμεναρχείο. Τι κάνουν αυτοί, σκοτώσαν τον κόσμο, τι κάνουν αυτοί εδώ? Δεν ρίχναν στο ψαχνό, δεν σκοτώσαν κανέναν, αλλά ρίχναν όμως. Να τους φοβήσουν. Να και το λιμεναρχείο από τον πόλεμο και έρχεται, μου λέει, καπετάνιε, τι γίνεται εδώ, λέω, εσείς δεν μου πείτε τι γίνεται. Εγώ λέω, χαμός λέγω, ρηπές λέω πέφτουν. Σε αυτή τη στιγμή τι θα ήθελα να υποθεί, εγώ αν μπορούσα να δώσω μια συνέντευξη εκεί απάνω, πήγαινα να τους ρωτήσω. Αυτό με την Ουκρανία. Συμφωνώ απόλυτα. Καλά κάνετε. Συμφωνώ απόλυτα για αυτά που κάνετε. Σωστά. Μπορείτε σε 5 λεπτά μέσα να ταυτοποιήσετε τους ανθρώπους, να τους δώσετε δουλειά, φαγητό, σπίτι, σχολείο στα παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα. Στους άλλους, γιατί δεν το κάνατε αυτό το πράγμα? Τι ήταν οι άλλοι δηλαδή? Οι άλλοι δεν ήταν πλέον πρόσφυγες πολέμου? Το χρώμα. Γιατί, ο Σύριοι είχε χρώμα, ο Σύριος είχε χρώμα. Λευκός είναι κι αυτός. Ας τους άλλους. Άρα υπάρχει μίσος απέναντι στους άλλους. How is the life in prison? والله waa dareemtaa xaalad qof aan sheegaan xaalad oo adag waa xaalad adag oo lagu noolaan karo maahan meel aan ku noolaan karno maahan dareemi karo ilaan qofka markuu haddana dembi uusan gelin ama dembi uu lahayn uu ciqaabtiisa maraayana aad iyo aad u sii adag tahay haddana markaad nololkas dadka kasoo tagatay iyo hamiga aa lahayd haddana waa suulumo wixii soo socday waxay noqon doonaa aad war u haynin ma dareemi karo. How many children does he have? Afghanistan. أنا horta habeenkaasi uma badbaadinay dadka ama uma caawinay in aan mas-uuliyadda aan lahaay oo aan dadka aan soo raray dadkan waa u wada sineen dhimashada sida lacagta soo bixiyeen camal aan lacagta soo bixiyay ani habeenkaas waxaan isku dayay dadka inaan badbaadiyo motoorka hadda aan xiro uma caawinay marka dadka in aan mas-uuliyadda aan leeyahay ana waxaan jeclaan lahaa horta inaan wax liga dhimo oo la dilaan awlaada ka soo tagtay familkeygii oo ilaa hadirtan xaaladooda wixii ku sugan yihiin ma aqaano laazim waa inaan saas horta waa jeclaan lahaa inaan xornimadeeda dib aan u helo
ilaa 2 sano hadirtan waxaan ku lumay inaan dad caawinayo maahan ani wax weyn ma dhimin qofna ma dilin qofna lacag kama soo qaadan meeshan waxaa ku nool dad oo drugs ka ganacsanayay dad oo ii sheegeen dad soo dilay dad soo dhacay meel nolosheeda iyo aan isku leefalnahay ma bahanba dadkan haddama ana wax sameyn lahaa xitaa waa ku qanacsanaa leedahay xukunkaada maraysaa mugtaa waajibkaada maraysaa anuu waxba sameyn qof aan caawinayo dadkan aan caawinayo nafteena si u badbaadi lahayd inay dembi tahay mu malaynayo inay meel kaga qoranta caalamka sharciga Θα δούμε ποιους θα βάλουμε, αλλά δεν απαγορεύεται. Αλλά έχουν τα περάσει. Α, λόγω COVID. Ωραία. Πώς μπορείτε να βάλετε λοιπόν? Δεν είναι γεμάτη αίθουσα μέσα της. Γιατί κι άλλους δημοσιογράφοι και άλλους. Αλλά οι δημοσιογράφοι λένε να καλύψουν. Και στην Αθήνα στα δικαστήρια μπαίνουν. Να ολοκληρώσω και θα μου πείτε και εσείς. Μπαίνουν και παρακολουθούν τις δίκες. Κυρία μου, στην Αθήνα οι αίθουσες είναι πιο μεγάλες, εδώ είναι μικρές. Μπράβο, λόγω COVID έχει και άλλες υποθέσεις, δεν είναι μόνο οι δικές σας. Έτσι θα περνάνε πνευματικά, θα περάσουν 2 τώρα, εντάξει. Μετά θα βγουν, θα περάσουν, θα κάνουμε έτσι, όχι δεν βγαίνουν. Θα βγουν, δεν είναι. Ξεκινάμε σήμερα μετά από διακοπή τη δίκη του Αμίρ και του Ακίρ. Υπάρχει μια αναστάτωση εδώ για να μην μπει πολλοί κόσμος. Πάμε να επικεντρωθούμε στην δίκη. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα σύντομα. What's your name? Zahra. 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 Ah, Zahra. Very nice name. Thank you. Don't worry. We are with you. Okay? So don't worry. Don't worry. We'll be with you all the time. Είναι ξεκάθαρο και μόλις μπούμε στη διαδικασία, κάνουμε τους αποτελείς εξοπλισμούς μας και προχωρήσουμε στη διαδικασία, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ποτέ καπουδάκι. Να έρθει λοιπόν εδώ και αυτοί δεν ήταν ποτέ καπουδάκι. Το γνωρίζουμε όλοι, έχετε αναγνώσει την υπογραφία. Είμαι σίγουρος ότι έχετε όλοι είμαστε σίγουροι ότι έχετε καταλήξει το ίδιο ακριβώς συμπέρασμα. Πρέπει να πει τι ο συγκεκριμένος. Θα αναγνωστεί η κατάθεσή του και είναι υπεραρκετό για να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. December. Είχαμε ένα αίτημα διακοπής ποινής μέχρι το εφετείο. Το είδα. Την προηγούμενη φορά αυτό. Βλέπετε την προηγούμενη φορά διέκοψε και δεν ανέβαλε. Και σήμερα περιμέναμε ότι. Καλά, τώρα εντάξει, δηλαδή είναι αδιανόητο. Το δικαστήριο σήμερα για ακόμη μία φορά
ανέβαλε την υπόθεση τον Ζαχίρη Αμίρ και Ρασούλη Ακίφ. Μόλις αποφάσισαν να αναβάλουν, υποβάλαμε αίτημα να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι το δικαστήριο και επομένως σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα περιμένουμε να εκδοθεί απόφαση στο αίτημά μας αυτό. It's completely outrageous. Yeah, never seen that. Never seen that. It's torture. Yes, they're torture. Yeah, it's a torture, legal torture for nothing, because the guy, the prosecution witness, had nothing to say. He was not there, you know. He says that according to the, you know, and he testifies about the crime they are not accused for, because they have, they are accused for another reason. Do you think they will let them out? I think probably the one with the family, yes. Yeah. Probably. She was rather open to discuss it. Ο άλλος καημένος που δεν έχει και κανένας έχει και την γυναίκα του. Ο άλλος που δεν έχει κανένα. Εντάξει, αλλά πακέτο δεν πάνε αυτά. Δεν νομίζω να κάνουν τον ένα και να αφήσουν τον άλλον. Όχι, μπορεί να τον φοβάμαι ότι. Είναι προσωποπαγιές. Ναι, μπορεί να τον βγάλουν τον έναν για να τον βάλουν. Ακραίο, ρε φίλε. Πολύ ακραίο. Ναι, όλα είναι. Γιατί έχεις δει κανένα νορμάλ, τίποτα εδώ. Δεν γίνεται τίποτα νορμάλ. Όλα ακραία είναι. Όχι, κάποια στιγμή θα δικάσουν. Δεν μπορούν να τα αποφεύγουν για πάντα. Κάποια στιγμή θα δικάσουν. Ναι, ρε, αλλά άμα μείνουν αυτοί 9, θα τονίσουν. Είναι 2 χρόνια φυλακή. Αυτοί καταδικάστηκαν, έφαγαν 50 χρόνια χωρίς μάρτυρα. Ναι, αυτό συζητάγαμε με τα παιδιά. Ναι. Και τώρα βρέθηκε και τώρα το ανακαλύψαν την ανάγκη μαρτύρων. Εντάξει, δηλαδή. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες για να μην πάρουν απόβαση. Αλλά τουλάχιστον να τους αφήσουν ελεύθερους. Να μην πάσανε. 2 χρόνια είναι μέσα. Πόσο θα κάτσουν να κάνουν την αγανάκτησή μου. Ότι επιδεικνύει καλή διαβολή όλα τα Good behavior certificates, you know. Again, they are not decided. Mental torture after the recess. How much time? 2-3 ώρες. Τι λες ρε μαλάκα. Περάστε έξω. Χωρίς διέτηση ανασφαλής.
As I told you before, we had submitted a request for release until the appeal court. The judges decided to reject our application, our request, although the prosecutor said that this application should become accepted. What is this? This is a lawyer decision. Lawyer decision. Okay, come. We refugee. We know we are police, but lawyer. Okay. I am from Afghanistan. I am not terrorist. I am nothing. Just I want justice. Come. I want back. Okay. I know good. Okay, come inside. Where is the lawyer? Dina ke do system ne. Aise la nahi. Aap to ne traffic. Go sola. Keep respect. Ego ya ke spediati kore no abu ka pele biti kota pele Finish now. Pele pe te ko mate kai ne. Skani na te pele pe ko do. Ab to ti ko pele na to. Λίγο πιο πίσω παρακαλώ. Έλα. Ας θα κλείσει την πορτά του. Πάμε παιδιά, φύγετε. Πάμε. Δεν έβαλε. Έβαλε λόγω του απουσίας. It's very clear to me that justice is being denied in Greece to these two young men. Honestly, I have never experienced anything like it. To string them along, raise hope, and then have it cruelly dashed is tantamount to torture. That's what's being done to them. They're being mentally tortured. I think it's absolutely scandalous. The idea that a case would be adjourned at all, then adjourned for 8 months because the prosecution doesn't bother to bring a witness and the court finds that acceptable. Seriously, I'm in total shock at what I've seen. So it's a rather sad day. Η ανακριτική κατάθεση του μάρτυρα του λιμενικού αφορούσε αποκλειστικά το αδίκημα της πρόκλησης ναυαγίου, αδίκημα για το οποίο να θυμίσω ότι αθωώθηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και όχι αυτό της παράνομης μεταφοράς για το οποίο καταδικάστηκαν στον πρώτο βαθμό. Επομένως, δεν υπήρχε κανένα απολύτως στοιχείο για να καταδικαστούν ακόμα και στον πρώτο βαθμό οι κατηγορούμενοι. Μιλάμε για μία δικογραφία για κατηγορίες οι οποίες είναι παντελώς έολες, ανυποστήρικτες και ατεκμηρίωτες. Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν θέλουν να δικάσουν, θέλουν να παρατείνουν το μαρτύριό τους μέρα-μέρα, ώρα με την ώρα, διακοπές, άσκοπες καθυστερήσεις και να εξοντώσουν και εκείνους, να εξαντλήσουν και όλους εμάς. Αλλά αυτό που πρέπει νομίζω να δηλώσουμε κατηγορηματικά σήμερα είναι ότι η αλληλεγγύη δεν εξαντλείται. Θα μας βρίσκουν πάντα εδώ, θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους, θα είμαστε πάντα στο πλευρό και του Αμίρ και του Ακίβ και του κάθε Αμίρ και του κάθε Ακίβ μέχρι την οριστική δικαίωσή τους. Τον Ιούλιο του 2021 βρισκόμουν σε αποστολή με το καράβι των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ήμασταν στο καράβι της Αουγκούστα
στη Σικελία, μπλοκαρισμένοι από το Ιταλικό λιμενικό, και ξαφνικά δέχομαι ένα τηλεφώνημα από την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπου με ενημερώνουν ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει να με παρασημοφορήσει με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικα για την ανθρωπιστική μου δράση των τελευταίων 7 χρόνων. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή σας άστησα, έτσι σοκαρίστηκα. Στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι έχουν μπερδέψει, ας πούμε, τα πρόσωπα, αλλά μου διαβεβαίωσαν ότι θέλουν να το κάνουν και μιλήσαμε και την επόμενη μέρα ξανά, όπου μου ζήτησαν ένα τίτλο για να μπει στο ΦΕΚ και όντως την επόμενη μέρα ανακοινώθηκαν τα 30 ονόματα, μπήκε στον τύπο, στον ελληνικό τύπο, ποιοι θα είναι οι 30 άνθρωποι που θα παρασημοφορηθούν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και έλαβα και την πρόσκληση, την επίσημη πρόσκληση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστώ στο Προεδρικό Μέγαρο στην δεξίωση της γιορτής της Δημοκρατίας, το Σάββατο 24 Ιουλίου, όπου η Δημοκρατία γιορτάζει την πτώση της Χούντας. Γύρω στις 11.30 τη νύχτα, και χωρίς να έχω λάβει κανένα τηλεφώνημα, διαβάζω ένα tweet ενός ακροδεξιού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ο οποίος πανηγύριζε ότι τα κατάφεραν και ακύρωσαν την παρασημοφόρησή μου. Μετά από κάνα μισάωρο, 40 λεπτά, δέχομαι ένα τηλεφώνημα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι 12 και 4 τη νύχτα, από απόκρυψη, όπου μια αγχωμένη φωνή, ένας υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι μου λέει: «Γεια σας, από το Υπουργείο Εξωτερικών είμαστε. Πήρα να σας πω ότι τελικά δεν θα προχωρήσει η παρασημοφόρησή σας». Μα του λέω: «Το πρωί μίλησα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι έχει αλλάξει από το πρωί, ας πούμε? Το πρωί ήμουν καλός διασώστης, το βράδυ κακός». Μου λέει: «Δεν έχω καμιά άλλη πληροφορία. Γεια σας». Και το κλείνει. Και από τότε, ό,τι ξέρετε, ξέρω. Πραγματικά, από τότε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαφανίστηκε. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα παραμένει ανοιχτό το ζήτημα που έχει ανακύψει με την ακυρωθήσα βράβευση του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου. Η αξιωματική αντιπολίτευση αφήνει αιχμές για την Προεδρία και μιλά για πρωθυπουργική παρέμβαση, ενώ οι έως τώρα διαρροές από το Προεδρικό Μέγαρο και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απαντούν, κυρίες και κύριοι, στο ερώτημα ποιος έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή. Ουσιαστικά, μία αρμοδιότητα έχει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να δίνει παράσημα, ένα τυπικό συμβολικό ρόλο, ακόμα και αυτόν της τον αφαίρεσαν με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, ουσιαστικά εξευτελίζοντάς την. Δεν λέει να κοπάσει ο θόρυβος που προκάλεσε η ακύρωση της βράβευσης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας του εθελοντή διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου. Η γνωστοποίηση της επικείμενης βράβευσης είχε προκαλέσει γαλάζιες αντιδράσεις, οι οποίες μάλλον έπιασαν τόπο καθώς η βράβευση ακυρώθηκε. Όλες αυτές οι επιθέσεις εναντίον μου ξεκίνησαν ακριβώς την ημέρα της ακύρωσης της παρασημοφόρησης, προκειμένου να δικαιολογήσουν την ακύρωση, βασικά. Το χειρότερο απ' όλα ήταν όταν έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύσουν ακόμα και τη διεύθυνση του σπιτιού, του πατρικού μου σπιτιού, έτσι με φωτογραφίες από την εξώπορτα και όπου καλούσαν από κάτω σε δολοφονίες. Εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή ζωής και παίρνουμε και το βάρος των επιλογών μας. Έτσι, παίρνουμε το ρίσκο των επιλογών μας. Όταν μπλέκουν μέσα οικογένειες, σπίτια, γονείς, ένα πολύ βρώμικο χτύπημα, γιατί μπλέκει άλλους ανθρώπους που δεν ευθύνονται. Δεν έχουν πάρει αυτή την επιλογή να διασώζουν πρόσφυγες ή να μιλάνε για αυτά τα ζητήματα. Και αυτό ακριβώς το λόγο, αυτός ο εκβιασμός ουσιαστικά έτσι, του κράτους, γιατί από το κράτος προήλθε, στην προσπάθειά τους να μας συκοφαντήσουν, να μας διασύρουν και να μας τρομάξουν, να μας τρομοκρατήσουν. Το να σώσεις ζωές, να ρισκάρεις τη ζωή σου στη θάλασσα και να στην πέφτουν τόσο πολύ, νομίζω είναι πάρα πολύ σκληρό, έτσι. Αυτοί θέλουν να μας κάνουν να σταματήσουμε, να σιωπήσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε περιθώριο να σταματήσουμε. Δηλαδή, σε τι να κάνουμε πίσω? Στο να τους αφήνουμε να πνίγονται? Δηλαδή, σε τι να υποχωρήσουμε? Στο ότι θα τους αφήνω, θα βλέπω κάποιον να πνίγεται και δεν θα πηγαίνω? Ή δεν θα μιλάμε για τα εγκλήματα στο Αιγαίο? Αφού τα βλέπουμε, αφού είμαστε στη θάλασσα. Έχουμε δει τι σημαίνει
να βυθίζεται μια βάρκα με 100 ανθρώπους και να ουρλιάζουν πανικόβλητοι. Το έχουμε δει. Βασικά η πιο ωραία στιγμή στο πλοίο είναι αφού περάσουν μερικές ώρες και συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι πλέον είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Για πρώτη φορά στη ζωή τους, μπορεί εδώ και χρόνια, κάποιοι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στη Λιβύη χρόνια. Σε ιδιωτικές φυλακές, σε κέντρα βασανιστήριων, σε κέντρα σκλαβοποίησης. Οπότε το καράβι είναι για η πρώτη φορά που αισθάνονται ελεύθεροι. Και πραγματικά γίνεται πάρτι στο πλοίο, έτσι. Βγάζουμε κι εμείς κάποια μουσικά όργανα και όλοι χορεύουν, τραγουδάνε, ξεσπάνε. Είναι ένα ξέσπασμα λύτρωσης και συλλογικής χαράς που πραγματικά τους αγκαλιάζει όλους. Ακόμα και τους τραυματίες, σε αυτό το ξέσπασμα χαράς συμμετέχουν όλοι. Το μεγαλύτερο παράσημο για εμάς, έτσι, δεν είναι οι δεξιώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι οι αγκαλιές και τα χαμόγελα στο κατάστρωμα όταν οι άνθρωποι φτάνουν ζωντανοί στο πλοίο, όταν οι άνθρωποι ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη τους υπόσταση, ότι είναι ξανά ζωντανοί και ελεύθεροι. Και αυτά τα παράσημα δεν μετριούνται με τίποτα άλλο στον κόσμο. Αυτά τα παράσημα τα κουβαλάμε πάντα μαζί μας και αυτά τα παράσημα αξίζουν όλες τις προσπάθειες του κόσμου. I see from last year you have lost a lot of weight. Why? You are not eating. sanad hore ilaa hadda wuxuu dhahay waxa u jeedanaas yani wax yar caadkoodii sababtaa waa intii la ismiyaamis ma dareemi kartaa ilaa qof haddii uu sheeg subax kasta ama habeen kasta seexanayo kolo kuma seexdo hurdo raaxa leh waxaan ku seexdaa maxkamadda labaad horta maxaa ka dhici doona oo dib ma meeshan ugu soo laaban doontaa ilaa meeshan si badan horta aan dareemayo familkeygii nolosheeda dambe mustaqbalka ilaa hamigii aan lahaa iyo sida aan ku suganahay isma laha. We are trying to explain your story to the public opinion, to the international public opinion. If there is just one thing that you would like to say to French people, to German people, whatever, I know, what would it be? What would you really, what is the message that you would like to give to the international public opinion? Alhamdulillah, in horta aan dadka in la badbaadiyo, naf in la badbaadiyo. Inaan meesha ku suganahay xabsi 2 sano. Dibda nolosheeda ama isha in naf la badbaadiyo inaan 20 sano xabsi u soo qaatay. Dad dilayna meesha ku nool 16 sano ama lagu soo xukumaa ama isha xukunkay xataa ka yara lagu soo xukumaa. Marka dad anoo dad badbaadiyo inaad ishagan xukun ama maxkamadda ku sii noolaa xabsi ku sii noolaa ma ka filayo horta Oroba. Daqiiqad ugu horeysa ay mid Orobana waxaan ku galay xabsi. ما أنا كيف قلنا روبرت The place where we operate, the Mediterranean Sea, is by far the deadliest sea on the planet. Over the past 7 years, more than 24,000 people have lost their lives. And actually, the phrase crossing is misleading. It's not a crossing, it's a huge, vast area with hundreds of nautical miles of open sea. Only last year, around 3,000 people on the move died or went missing while trying to reach Europe by sea. During our last mission, the only European asset that we saw was a surveillance drone from Frontex, the border agency of Europe, that was flying constantly over our heads so that if we were near a refugee boat, they would directly call the Libyan Coast Guard to arrive before us, intercept the people, and forcibly return them to the slave markets and the torture camps of Libya. All the people that we rescue have scars on their body from torture. Almost everyone has been sold as slave, and almost every woman has been sexually abused by many different men in Libya.
The European Union not only does not say a word against these atrocities, but in fact it's funding them and sees them as part of the European plan against immigration. In Greece, we have the only coast guard in the world that instead of rescuing people at sea, they throw people into the sea. Greek authorities kidnap refugees who have reached already the Greek shores and drop them back into open sea. We need to stand up against this inhumane policy of deterrence and border brutality. We need to give visibility, but above all, we need to defend the victims of this policy. We demand justice for Akif, Amir, and the thousands of victims of state violence. Solidarity will prevail. Thank you. Thank you. Η ανακοίνωση των εργαζόμενων στο λιμενικό σώμα προκάλεσαν οι κατηγορίες πως το ελληνικό λιμενικό πετάει στην θάλασσα μετανάστες. Κατηγορίες που ακούστηκαν μάλιστα σε εκδήλωση του Κοινοβουλίου και παρουσία του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιου Κούλογλου. Πάμε να δούμε έναν τύπο, τον οποίο ήταν να το βραβεύσει η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ένας διασώστης, ο οποίος της είπανε 2 λόγια παραπάνω και απέσυρε την απονομή του βραβείου. Ήταν μαζί με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κούλογλου, που έκαναν μια εκδήλωση εκεί στις Βρυξέλλες. Κοιτάξτε να δείτε. Λέγεται Ιάσον Αποστολόπουλος και μετέχει σε αυτές τις ΜΚΟ που είναι στο Αιγαίο. Κοιτάξτε να δείτε πώς κατηγορεί το ελληνικό ναυτικό και το ελληνικό λιμενικό για το τι συμβαίνει στο Αιγαίο. In Greece we have the only coast guard in the world that instead of rescuing people at sea, they throw people into the sea. That I know that you have seen, which is what the the New York Times got exclusively from the actual aid worker in question, which shows these migrants being put onto a truck and then being put onto a boat, then onto a Coast Guard boat, and finally being set adrift on a raft in the Aegean. So my first question to you is, will you order your government to make a full and independent investigation of what happened? I have already done so, Christian. I take this incident very seriously. It is already being investigated by my government. So that's a very straightforward answer to your question. Ύστερα από το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του New York Times πριν από 5 μήνες το Μάιο, 6 μήνες, που έπιασε την Ελλάδα, που κατέγραψε ότι η Ελλάδα πραγματοποιεί pushbacks, ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει στο CNN ότι παίρνει αυτό το περιστατικό πολύ σοβαρά και ότι έχει ζητήσει έρευνα, και μάλιστα έρευνα έχει ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε νέα από αυτή την έρευνα, αν έχει αποδώσει καρπούς, που βρίσκεται? Δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του ελληνικού του ναυτικού μας, του εμπορικού ναυτικού, οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού μας σώματος και συνολικά όλων των σωμάτων ασφαλείας κάνουν υπεράσπιες προσπάθειες, σεβόμενοι πάντοτε και το διεθνές δίκαιο και όλες τις διατάξεις, για να προασπίσουν τον νόμο. Γέννησε μόνη της, έτσι δεν είναι? شما بچه‌تون اینجا مثلا
Τα μειώματα, τα ανάποδη. Ναι, εγώ ήμουνα μόνος μου. Πώς ήταν αυτό το σημείο? Συγγνώμη τον πάνω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ εύχομαι και ελπίζω για να βγει έξω ο σύζυγός μου, για να έχουμε τουλάχιστον όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι ζωή. Λέει να φύγουμε μέσα. Ήταν τέλειο. Τους έχουν εξοντώσει αυτούς τους ανθρώπους. Τους έχουν τσακίσει. Αυτό που ήθελα να σας καταθέσω σήμερα είναι ότι εμείς είδαμε αυτή την αλλαγή, δηλαδή παρατηρήσαμε πώς σταδιακά άλλαξε η τακτική των τουρκικών διακινητών, πλέον δεν έμπαιναν οι μέσα στις βάρκες. Είδαμε και το χρονικό σημείο του στην Ερυθρό. Και ουσιαστικά το modus operandi ήταν είτε να μην μπαίνουν καθόλου, στην παραλία δηλαδή να αναγκάζουν κάποιον τυχαίο δράστη να πάρει τα ενία, είτε αφού μπουν να τους εγκαταλείψουν λίγο έξω από τις τουρκικές αυτές. Τις δύο περιπτώσεις όμως, κάποιοι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να πάρουν τη μνήμη. Πολύ συχνά κάτι που απειλεί τον όπλο. Το δικαστήριο, εντάξει, θα σε πάρω στο σπίτι. Λοιπόν, όπως είπα και στους αγγελές, αυτός Ήταν μια διαδικασία που πληρούσε όλες τις προδιαγραφές μιας δίκαιης δίκης. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο εν μέρει μας δικαιώνει. Έχω να πω ότι αυτή είναι η μοίρα όταν εκπροσωπείς μετανάστες να τρως 8 χρόνια φυλακή και να φέρνεις χαρούμενους. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα αποκαταστάθηκε μια τεράστια αδικία εις βάρος 2 νέων ανθρώπων που έκατσαν στη φυλακή σχεδόν 3 χρόνια. Τους στερήθηκε η ελευθερία για σχεδόν 3 χρόνια. Ο ένας έχοντας κάνει απολύτως τίποτα, αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο, και ο άλλος έχοντας κάνει ό,τι θα έκανε κάθε ένας και κάθε μία από εμάς για να σώσει την οικογένειά του στη μέση της θάλασσας όταν βρίσκεσαι πανικόβλητος ανάμεσα στα κύματα. Πρέπει να συνεχίσουμε και για τους υπόλοιπους ετούντες άσυλο που είναι στις ελληνικές φυλακές σε ανάλογες περιπτώσεις. Αυτοί οι δύο είναι απλά
ένα σύμβολο. Εκπροσωπούν χιλιάδες άλλους που είναι μέσα στις ελληνικές φυλακές. Οπότε συνεχίζουμε. Καλημέρα σας. Ο Μοχάμεντ είναι εξητανά. Θέρμα αριστερά. Εδώ είναι οι συγγενείς του. Πού, ποιοι είναι οι συγγενείς του? Αυτό είναι ο ξάδερφός του και ο θείος του που ήρθαν από Λονδίνο. Αυτός είναι ο μάρτυρας που ήταν στη βάρκα μέσα μαζί του, που θα καταθέσει. Και ο Μοχάμεντ είναι εκεί. Ήταν σοκαριστικό. Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις μια εισαγγελέα να μην ξέρει τα βασικά της ανθρώπινης μετακίνησης στον πλανήτη, ότι η Ευρώπη θέλει βίζα άμεσα από χώρα της Αφρικής. Δεν ήξερε τι είναι η συνθήκη Σέγγεν, δεν ήξερε τι είναι η συνθήκη της Γενέβης και ναι, είχαμε μείνει άναυδοι. Επιχειρήματα δημοτικού, πραγματικά. Δηλαδή η αγόρευση της εισαγγελέως θύμιζε μάλλον, πρωινάδικο, κακό τρόλ του Twitter. Ειδικά η εισαγγελέας μόλις άκουσε το όνομά μου είπε «Ωχ, γιατί να καταθέσει αυτός». Στράβωσε το πρόσωπό της με το που άκουσε το επίθετό μου και ουσιαστικά δεν με άφησαν να μιλήσω. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για ένα πολύ άδικο αποτέλεσμα. Δηλαδή, λέμε αυτός ο άνθρωπος τώρα θα ξεκινήσει τη ζωή του μόλις βγει από τη φυλακή σε ένα μήνα, θα ξεκινήσει τη ζωή του με ποινικό μητρό ως διακινητής. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ για τη ζωή του. Άρα, ναι, είμαστε χαρούμενοι που θα βγει, όχι δεν είμαστε χαρούμενοι που αυτοί οι άνθρωποι δικάζονται ως διακινητές. One day, I take one word, I want to kill myself among people. I do this. In the prison? Yes. I thought, because this country George don't have justice, and justice country. It's better, I kill myself, it's better. And then, they send me to the George, inside prison. George, when girl was, asked me, why you want to kill yourself? I told her, if you, for nothing go, 50 years prison, what you do, what you feel? She said, and really you're innocent? I told, I'm innocent. People asking me, what is your problem? I told my situation, and they laughing. They said, why? Because they said, for this, you have 50 years sentence? I told, yeah. They don't believe, they said you're a liar. I told, I'm never liar. The others had less years in jail. Yes. Smaller sentences. Yes. For other, and they didn't believe that you are innocent. 50 years just I have. Only you had 50 years? Half dear gangster people. They say 8 years we have. How old are you? Now I'm
1 of December, I come 25. 25. Yes. And when they put you in prison, you were 22. 22, yes. Very young. When I go prison, my hair was all black. And prison, I go white. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's finished? Okay. waxaan dareemayaa dee inuu jawi degan ku jiro mar haddaa Greek ka soo baxay waxaan dareemayaa dee aan Άμα πάρεις το άσυλο, τι θες να κάνεις? بقیه مردم چه کار میکنن؟ میرن کنار رو دارن بچه‌شون زندگی میکنن دیگه فکر کنم کار دیگه نمیکنن. Me, I want to go 2 years more in geography and my geography license, I want to master. I want to take my master in University. University. Geography. Geography. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τεράστια η τιμή που μου κάνετε. Ειδικά όταν αυτό προέρχεται από ένα σωματείο, από έναν ιστορικό σύλλογο που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι θα πει προσφυγιά.